So adult worm lives in the small intestine of man, and particularly in the jejunum and rarely in the ileum. Adult worms அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் கிரேஷ் ஒயிட் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேர்ம்ஸா இருக்கும், இல்லாட்டா லைட் பிங்கிஷா இருக்கும். ஆனா வந்து ஃப்ரெஷ்லி பாஸ் டூல்ஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா பிளட்டை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் இருக்கும். அண்ட் மோரோவர் ஆன்டீரியர் எண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட்லி வந்து அது வந்து இட் இஸ் பெண்ட், அதனால தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஹூக் வார்ம். ஓகே, அண்ட் male is said to be slightly females are said to be slightly larger than the male. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 to 4 years. அண்ட் மோரோவர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜெனரலா இந்த ஹூக் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they have actually 5 glands which are connected, and அதுல வந்து ஒரு gland ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா they actually produce a ferment which will actually prevent the clotting of blood. அதனால அது very very important. Actually it produces a ferment. So mouth அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து it is not terminal, and இதுல வந்து அந்த மவுத்ல பாத்தீங்கன்னா it has got a large and ஒரு buccal capsule இருக்கு, and it is lined with a hard substance which has 6 teeth. I'll be showing you the picture. And the 6 teeth la pathina 4 hook like teeth irukum ventral side la, and 2 knob like teeth irukku. And this is very very important. There are 5 glands which are connected into with the digestive system. And esophageal gland abin pathina it will be producing a substance, and the substance da vandu it prevents the clotting of blood. So this is a male and the female worm over here. So male worm is smaller and the female worm is larger. Okay, so male வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மாலரா இருக்கும், and the posterior end of the male worm பாத்தீங்கன்னா it is actually expanded into இதுதான் நம்ம copulatory bursa அப்படின்னு சொல்லுவோம். And they are all supported by fleshy rays. இந்த மாதிரி இந்த இது இருக்கு yellow color இருக்கு, they are all supported by fleshy rays. And there is a genital canal and a rectum which opens this genital canal வந்து opens into the cloaca. Okay, and there are also bristle like the copulatory spicules are present. இது வந்து ரெண்டு நம்பர்ல இருக்கும். There will be 2 copulatory spicules which are present, and they also project from the bursa. And the females அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are said to be larger when compared to that of the male. That is females la பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து posterior end is said to be cone shaped, and they have paired vagina will be present, and also வந்து vulva வந்து the vagina வந்து will be leading to the vulva region anteriorly, and posterior பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து you'll be able to see the oviducts actually. Okay, anteriorly you'll be able to see the vagina, and posteriorly you'll be able to see the oviducts. இதுல clear இல்ல. Okay, and here வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசுவலா வந்து during copulation என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து the Y shaped structure மாதிரி you'll be able to see. Okay, so this is about the buccal cavity. Okay, you have the teeth over here, and this is actually the copulatory bursa, posterior end in case of the male. இதெல்லாம் வந்து fleshy rays which are seen, and this is the copulatory bursa. So that's what male is said to be smaller when compared to that of the female, and it has copulatory spicules, and this copulatory spicules on the projects from the copulatory bursa. So this is actually the difference between the male and the female worms. There is the shape of the tail வந்து பாத்தீங்கன்னா there is difference. ஏன்னா வந்து மேலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு copulatory bursa இருக்கறனால umbrella like மாதிரி தெரியும், ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து டேப்பரிங்கா இருக்கும், கோன் ஷேப்டா இருக்கும். ஓகே, and next வந்து during copulation பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி Y shaped structure வந்து will be observed in case of this Ancyclostoma duodenale. Okay, eggs in pathina they are said to be either oval in shape, or sometimes on the elliptical kuda irukum. Eggs வந்து colorless ah irukum, and the egg kulla pathina there will be 2 to 8 cells, and they are said to be containing segmented ovum. Common salt solution la வந்து இது வந்து float ஆகும். Female வந்து they actually produce about 25,000 to 30,000 eggs. So here is a picture of a scanning electron microscope where இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து mouth வந்து buccal capsule இருக்கு, 4 teeth has been seen on the inside, and this is the copulatory bursa. Okay, and spines of the male. This is a copulatory bursa. So coming to the life cycle.
ஸோ லைஃப் சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ஹோஸ்ட் வந்து மேன் தான். இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் வந்து இட் இஸ் எட் பி த தேர்ட் ஸ்டேஜ் லார்வா, அதாவது ஃபில்லேரி ஃபார்ம் லார்வா. இது எப்படி என்டர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் வழியா தான் என்டர் ஆகும். ஓகே, அண்ட் த ஃபுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பிளட், இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் த பிளட் அண்ட் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட். எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல போனா ஜெஜுனம்ல வந்து வில் பி ஏபிள் டு see this organism. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல பார்க்க முடியும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஜியோடனம்ல கூட வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து will be able to will be seen. So hookworms வந்து man is said to be the final host. Infective stage is said to be the larva, that is third stage larva or the fillariform larva. Route of entry na skin வழியா தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த fillariform larva வந்து enter ஆகுது. And moreover வந்து அதோட food என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா blood இல்லாட்ட tissue fluids தான். And this lives in the small intestine of man. So here if you see, that is in this case, this is a life cycle. So male, adult male and female worms will be seen in the intestine of man. So the female worms, they will be laying about 25 to 30,000 eggs. They'll be they'll be laying about 25 to 30,000 eggs. And female, they lay eggs in the gut. So in the embryonated eggs, they'll be passing through the feces. சரியா? ஸோ இங்க வந்து ஃபீசஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து செக்மெண்டட் ஓவா இருக்கு இல்லையா, தீஸ் எக்ஸ் வந்து will be passing in the feces. அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா அந்த ஃபீசஸ்ல இருக்கிற சாயில்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ 48 ஹவர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரப்டிடிஃபார்ம் லார்வா வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இமீடியட் ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ளாரே உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ல இருந்து யூல் பி ஹேவிங் அ ரப்டிடிஃபார்ம் லார்வா. இதுல ஃபர்ஸ்ட் மோல்டிங் நடக்கும். அதனால உங்களுக்கு யூல் பி ஹேவிங் அ rhabdidiform larva which actually develops. So இந்த rhabdidiform larva என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து ஒரு molting, it will undergo that is a molting. It may be 3 days 5 days வந்து ஒரு molting it may undergo. And now இந்த rhabdidiform larva வந்து என்ன ஆகும்னா this will become a fillariform larva. So soilல இருக்கிறப்போ 48 ஹவர்ஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து you'll be having the formation of the rhabdidiform larva. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 5 daysல வந்து it will again undergo molting and this rhabdidiform larva will become a fillariform larva. So இப்போ the fillariform larva வந்து it is said to be the infective stage of the parasite. Okay, and here usually வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து the fillariform larva develop ஆறதுக்கு it takes about 8 to 10 days. இப்போ this fillariform larva வந்து it is waiting. இப்போ வந்து எப்போ வந்து ஒரு skin-ஐ penetrate பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு this will be the fillariform larva வந்து will be it is said to be the infective form. And moreover பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த லார்வா என்ன செய்யும் அப்படின்னா it wants to actually penetrate the skin and it will be waiting to penetrate the skin. ஓகே, சோ இங்க ஜெனரலா வந்து இது எங்க இருக்கு, இது எல்லாமே சாயில்ல தான் இருக்கு. இந்த லார்வாவும் சாயில்ல தான் இருக்கு. சப்போஸ் when the person is walking barefooted in the soil அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லார்வா என்ன செய்யும்னா it will enter into the host body by penetrating the skin. சோ ஸ்கின்ல வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூஸ்க்கு போகும். அந்த சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூஸ்ல இருந்து லார்வா வந்து என்ன செய்யும், ஸ்லோலி இட் வில் பி மூவிங் டு த சர்க்குலேஷன், லிம்பாட்டிக் சர்க்குலேஷன் போகும். அப்புறம் வெயின் சர்க்குலேஷன்ஸ்க்கு போகும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் வழியா வந்து வெயின்ஸ் வழியா வந்து they'll be slowly carried to different parts of the body. ஹார்ட்டுக்கு போகும், லங்ஸ்க்கு போகும், அடுத்த ட்ரக்கியாக்கு போகும், பேரிங்ஸ்க்கு போகும். இத வெளியே வந்து இப்போ வந்து நம்ம பேரிங்ஸ் கிட்ட நம்ம தொண்டை கிட்ட வந்த உடனே நம்மளே தெரியாமலே we will actually swallow it. Okay, so when we swallow it அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து it will actually undergo, நம்ம தெரியாம நம்மளுக்கே தெரியாது. நம்ம யூசுவலா வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், சலைவா swallow பண்ற மாதிரி நம்ம இதையும் swallow பண்ணுவோம். அப்ப அந்த டைம்ல வந்து it will undergo another one molting. Okay, so அந்த அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த when it undergoes another molting there is a buccal capsule being formed. So இந்த பீரியட் பாத்தீங்கன்னா it takes about 10 days actually. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நவ் வந்து இந்த மோல்டிங் நடந்த பிறகு இட் கோஸ் டு த ஈசோஃபேகஸ், அதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் டு த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல தேர் வில் பி ஃபோர்த் மோல்டிங் விச் அக்கர்ஸ். அந்த ஃபோர்த் மோல்டிங்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூல் பி ஒரு பக்கல் கேப், இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூத்லெஸ் பக்கல் கேப்சூல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மோல்டிங் அப்புறம் தான் நல்ல ஒரு டெஃபினட் பக்கல் கேப்சூல் ஃபார்ம் ஆகும். டீத்தும் அதுல இருக்கும். 4 knob teeth and 2 the total 6 teeth வந்து ஃபார்ம் ஆறது ஆஃப்டர் த 4th மோல்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நவ் அந்த மோல்டிங் எல்லாம் முடிச்ச உடனே they will become sexually mature. ஃபர்ஸ்ட் adolescent worms இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து they will become sexually mature.
Okay, and sexually mature anone females will start laying the eggs. So you should not forget this. This is an important life cycle. So that's how the cycle will be repeated. So adult male and female worms will be seen in the small intestine of man. Female will be laying the eggs. Okay, so அதுக்கப்புறம் வந்து embryonic egg வந்து they'll be passed in the feces. Soil வந்து first molting நடக்குது. ஸோ 48 ஹவர்ஸ்ல ரபிடிஃபார்ம் லார்வா வந்துருது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மோல்டிங் நடக்குது. தேர்ட் டு ஃபிஃப்த் டேல உங்களுக்கு ஃபிலரிஃபார்ம் லார்வா வரும். இந்த லார்வா வந்து சாயில்ல தான் இருக்கும். when the person is walking barefooted in the soil, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கின்னை பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு அது ஸ்லோவா சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூஸ், தட் இஸ் அந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் போகும். அதுக்கப்புறம் வெயின்ஸ்க்கு போகுது. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட், லங்ஸ், ட்ரக்கே எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே ஸ்லோவா நோந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தட் இஸ் ஃபேரிங்ஸ் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தொண்டையில ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம ஸ்வாலோ பண்ணுவோம். இச்சு ஸ்வாலோ பண்ற மாதிரியே ஸ்வாலோ பண்றப்ப இட் வில் என்டர் இன்சைட். அதுக்கப்புறம் இட் அண்டர்கோஸ் அனதர் ஒன் மோல்டிங். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பக்கல் கேப்சூல் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஈசோஃபேகஸ்க்கு போது, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் போனோடனே ஃபோர்த் மோல்டிங் வில் அக்கர். இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டெஃபினட் பக்கல் கேப்சூல் ஃபார்ம் ஆயிட்டு நவ் வந்து இட் பிகம்ஸ் அடோலசன்ட் worms. அதுக்கப்புறம் அந்த மோல்டிங் எல்லாம் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து this will become a adult male and the female worm. This occurs in the small intestine of man. And this female worm will start laying the eggs. So this is actually the hookworm rhabdidiform larva. So this is a filariform larva. இது rhabdidiform larvaவும் சாயில்ல தான் இருக்கும். அதே மாதிரி filariform larvaவும் சாயில்ல தான் இருக்கும். It will be waiting for a chance to enter into the human body. Okay, so that's all. This is about the life cycle. Whatever I have explained now. Okay, the same thing. So coming to the pathogenicity and clinical features. So ஜெனரலா வந்து ஹூக்வார்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் காசஸ் ஆன்சைக்ளோஸ்டோமியாசிஸ். அதனாலதான் சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து செருப்பு இல்லாம எல்லாம் சாயில்ல நடக்கக்கூடாது. சில சமயம் இந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் சாயில் வச்சு ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சாயில்ல வந்து ஃபிலரிஃபார்ம் லார்வா நிறைய இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபிலரிஃபார்ம் லார்வா வந்து டைரக்டா ஸ்கின் வழியா இட் வில் என்டர் இன்சைட். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் காமனா எந்த இடத்துல என்டர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டோஸ்க்கு நடுவுல உள்ள ஸ்கின்ல என்டர் ஆகும். அப்படின்னா டார்சம் ஆஃப் த ஃபீட், டார்சம்னா அந்த கால் பாதத்துக்கு மேல இருக்க இடமா இருக்கலாம், இல்லாட்டா பாதத்துல கூட அது வழியா கூட இந்த லார்வா வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு இட் வில் என்டர் த ஸ்கின். ஓகே, ஸோ இது அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் மே ஆல்சோ அக்கர் த்ரூ ஆக்சிடென்டல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். யூஸ்வலா ஆக்சிடென்டல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல ரொம்ப வராது, பட் ஆனா வந்து ஸ்கின் வழியா தான் பெனிட்ரேட் பண்ணிட்டு லார்வா வந்து வில் பி என்ட்ரிங். ஸோ இன்ஃபெக்டிங் ஃபார்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிலரிஃபார்ம் லார்வா மைக்ரேஷன் லங்ஸ் வழியாலாம் இட் வில் மைக்ரேட். என்டர் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் வழியா. கடைசியா எங்க போய் செட்டில் ஆகுதுன்னா இட் செட்டில்ஸ் இன் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஸோ பேத்தோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து லார்வா காஸ் பண்ற பேத்தோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கு, worm காஸ் பண்ற பேத்தோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கு. ஸோ லார்வா காஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா லீஷன், ஸ்கின்ல வந்து லீஷன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆன்சைக்ளோஸ்டோம் டெர்மடைட்டிஸ், கிரவுண்ட் இட்ச்னு சொல்லுவாங்க, அப்படின்னா கிரீப்பிங் இட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ wormம் லார்வா ரெண்டுமே வந்து பேத்தோஜெனிக் எஃபெக்ட் காஸ் பண்ணும். ஒன்னு வந்து கிரவுண்ட் இட்ச், அடுத்து வந்து கிரீப்பிங் இரப்ஷன். ஸோ எந்த இடத்துல அந்த ஆர்கானிசம் என்டர் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து இட் காசஸ் கிரவுண்ட் இட்ச். ஓகே, ஸோ இது வந்து 1 to 2 வீக்ஸ்ல வந்து தானாவே வந்து சரியாயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி த கிரவுண்ட் இட்ச். பாருங்க, இந்த கால்ல தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லார்வா வந்து உள்ள என்டர் ஆயிருக்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் இட்ச்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இந்த குழந்தையோட ஃபேஸ்ல எப்படி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து அகைன் கிரவுண்ட் இட்ச் தான் இது. Okay, this is also ground edge. So here most commonly site பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து it enters through the this is actually the called path of soles, inner soles of the feetல இருக்கலாம், the toesக்கு ரெண்டு டோஸ்க்கு நடுவுல இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா டார்சம்னா வெளியே அந்த வெளியே பாதத்துக்கு வெளியே கூட இருக்கலாம். பாதத்துக்கு மேல ரீஜன் தான் நம்ம டார்சம் ஆஃப் ஃபீட்னு சொல்றோம். Okay, so this is also again the same thing only. கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா இப்படிதான் வந்து என்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ கிரீப்பிங் எரப்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க தட் இஸ் ஃபுல்லா அந்த ஸ்கின்ல வந்து அப்படியே வாண்டர் ஆயிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம்லாம் ஒரே இச்சியா இருக்கும், பிளஸ் வந்து அப்படியே எலிவேட்டட் ரீஜனா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் கமிங் டு த லீஷன்ஸ் இந்த லங்ஸ்ல கூட அந்த லார்வா வந்து காசஸ் பிராங்கோ நிமோனியா. ஓகே, இது எதனால அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லார்வா வந்து இந்த பல்மனரி கேபிலரிஸ் எல்லாம் வந்து பிரேக் ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆல்வியோலர் ஸ்பேஸ் போகுது இல்லையா,
அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி bronchitis இல்லாட்ட bronchopneumonia வந்து மேபி caused by this larvae. அடல்ட் worms அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கும். அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ லைக் வந்து 5 digestive glands இருக்கு. அண்ட் 1 gland வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசஸ் அ ferment. அண்ட் அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் ஹஸ் காட் அ பவர்ஃபுல் பக்கல் கேப்சூல். இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு அனீமியா. ஏன் அனீமியானா ஒரு இடத்துல அது கடிச்சிட்டு அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த இட் ப்ரொடியூஸ் அன் ஆன்டி கோஆகுலன்ட் இல்லையா, ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது. அங்கங்க உங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகிறதுனால திஸ் மே ரிசல்ட் இன் அனீமியா. ஓகே, அதுதான் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் chronic blood loss. அந்த ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா டியோடினேல் வந்து அங்கங்க பிளட் வந்து சக் பண்றப்ப அந்த பக்கல் கேப்சூல் வச்சு அப்படியே அட்டாச் ஆயிருக்கும் இன்டெஸ்டைன்ல. அங்கங்க வந்து பிளட் சக் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போறப்போ அந்த இடத்துல வந்து ப்ளீடிங் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிகோஆகுலன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், அதனாலதான். அண்ட் மோரோவர் வந்து இந்த அனதர் ரீசன் ஃபார் அனீமியா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயன்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால கூட தட் இஸ் ஆல்சோ த ரீசன் ஃபார் அனீமியா. ஓகே, அண்ட் the other reason is like உங்களுக்கு வந்து it may be because of folic acid and vitamin B12. சப்போஸ் வந்து folic acid vitamin B12 டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா அனிமியா வந்து மேக்ரோசைட்டிக் டைப்பா இருக்கும். மேக்ரோசைட்டிக் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கம்மியா இருக்கும், ஆனா வந்து ரெட் பிளட் செல் வந்து பெருசா இருக்கும் சைஸ். அயன் டெஃபிஷியன்சி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த பர்சனுக்கு வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி மட்டும் இருக்குன்னா செல் சைஸ் கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட்டும் கம்மியா இருக்கும். ரெட் செல்ஸும் வந்து கம்மியா இருக்கும். அனிமியானாலே உங்களுக்கு ரெட் செல்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கிறது. மைக்ரோசைட்டிக்னா இந்த செல்லோட அந்த ரெட் பிளட் செல்லோட சைஸ் சின்னதா இருக்கும். ஹைப்போக்ரோமிக்னா ஹைப்போனா கம்மியா இருக்கும் கலர். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மேக்ரோசைட்டிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கும், செல்லோட சைஸ் பெருசா இருக்கும். ஓகே, மேக்ரோசைட்டிக்னா the size of the cell. So அனிமியானாலே வந்து decrease in the number of red blood cells. So clinical features அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து gastrointestinal manifestations and effects of anemia. So ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தெரியும் worm காஸ் பண்றது வந்து ஜென்ரலா வந்து duodenal ulcer, and usually the person will be having abnormal appetite. achlorhydriana உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசிட் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்லாம் ஒழுங்கா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸ்டமக்ல. ஹைப்போ அசிடிட்டி லெஸ், அந்த ஆசிட் வந்து ஸ்டமக்ல வந்து ஆசிட் கண்டிஷன் இருக்கணும், அது ஆசிட் கண்டிஷன் கம்மியா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் டிசார்டர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அனீமியா இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கலர் கம்மியாவோ, லிப்ஸ் ஐஸ் எல்லாம் டங் எல்லாமே ஒரு மாதிரி பெயிலா இருக்கும். So this is a picture of the adult worms in the intestinal mucosa. ஒரு adult worm இல்லைங்க பாருங்க, நிறைய adult worms வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்க முடியும். And here you are able to see the Y-shaped structure where the worm is undergoing copulation. So laboratory diagnosis அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have got direct methods and indirect methods. So டைரக்டா நம்ம எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஸ்டூல்ல எக்ஸாமின் பண்ணலாம். எக்ஸாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம். இல்லாட்டா we can go for the concentration method. அப்படி இல்லைன்னா டியோடனல் கண்டென்ட்ஸை வந்து இன்டியூபேஷன், தட் இஸ் வாய் வழியா டியூபை போட்டு அந்த டியூப்ல இருந்து உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸை வெளியே எடுப்பாங்க. அதை எடுத்துட்டு அதுல வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் சொல்ல முடியாது. ஸோ இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல பிளட்ல வந்து உங்களுக்கு ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. அனிமியா வந்து எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அனிமியா, மைக்ரோசைட்டிக்கா மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. அண்ட் ஸ்டூல் எக்ஸாமினேஷன்ல this charcoal laden crystals, இந்த பர்டிகுலர் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, charcoal laden crystals will also be seen for other parasitic conditions also. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் மெத்தட்ஸ் தான், இன்டைரக்ட் மெத்தட்ஸ் தான். அண்ட் ஆல்சோ டெஸ்டிங் ஃபார் ஒக்கல்ட் பிளட் வந்து ஸ்டூல்ஸ்ல இருக்கிறத வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் இன் கேஸ் ஆஃப் hookworm infections. ஸோ ஸ்பெசிபிக் டயக்னோசிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்ஃபாலஜி ஆஃப் த அடல்ட் worms வச்சு தான் அது வந்து என்ன ஆன்சைக்ளோஸ்டோமாவா இல்லாட்டா நெக்காட்டர் அமெரிக்கானஸான்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஆல்பெண்டசோல் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா டியோடினேல்.